अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल सुनाओ ठीक ठाक है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है असी भी ठीक है। हाँ जी तकरीबन 9:30 का टाइम है वा बच्चे सारे चले गए स्कूलों। मैं मेडिसिन खा के सौ गई सी बहुत ज़्यादा ना शुगर की वजह लत्तां च दर्दां होंदियां बहुत ज़्यादा। तो पैनाडोल भी खाधी चाय पीती है हूँ ठीक है कुछ बेहतर है। तो फिर ना अज इस तरह के थोड़ा दिखाया है वा असी छोटा जहा अपना किचन बनाते पे है। तो मेरे मियाँ जी नूं 3 दिन हो गए लगे हुए काम तो आके थोड़ा थोड़ा काम करते रहते है। तो खुद ही बनाया है वा देखो छत पाई है बनेरे बने है टैल लिया के नीचे टैल लगाती है उपर भी टैल लगाई है। तो कल सारा यानी कि उपरों छत पक्की कर दी है भी बारिश हो तो मिट्टी ना थले आवे। तो हुण एक साइड का बनेरा बनने वाला है वा तो वो फिर मियाँ जी ईटां गिल्लियां कर करके रखते पे है। तो बनेरा बनना है वा यह साडा सीमट बनाया होया वा कढ़ाइए दे विच ये जाके उपर फड़ाना है वा मैं। तो इट्टां भी फड़ानियां वा मैं क्योंकि बच्चे सारे स्कूलों चले गए है। तो फिर मैं ही हुण अज मजदूर बनी हुई हाँ। मेरे मियाँ जी मिस्त्री है तो मैं मजदूर हाँ। इस तरह के काम असी कर लईदे आ। उधरला घर जिहड़ा मैं वेच के आई सी वो भी मैं तो मेरे मियाँ जी ने असी खुद ही छत्तां पाईयां हुईयां वा किचन बनाया सी उधर। तो काफ़ी बड़ा किचन बनाया सी लैंटर और टीयर तो टैल फुल्लां वाली पाई सी तो असी खुद ही कर लिया सीगा। तो इस तरह के काम असी घर दे विच ना खुद ही कर लईदे आ बना लईदे आ। तो अल्लाह खैर करे जी किचन साडा तैयार हो जाएगा ना तो फिर असी तुहानूं दिखावांगे साडा किचन किस तरह का लगता वा। अजे थोड़ा कलर कुलर भी करांगे तो डिजाइनिंग थोड़ी करांगे जिहड़ा भी अच्छा लगे। हाँ जी 7-8 चलो मैं फड़ांदी हूँ। हाँ जी इट्टां हुण मैं लैके जा रही हाँ मियाँ जी नूं पकड़ाउण वास्ते। उपर उन्होंने बाल्टी दे विच पानी रखिया होया वा उपर गिल्ली करी जानी है इट ते लगाई जानी है। ए लो जी इट तो फट लो मियाँ जी सही जी लिया हेलो पकड़ियो पकड़ियो इट बैठा जा चलो ठीक है मैं इत्थे खड़ी हाँ। थक गई हूँ मैं तो। हाँ जी मेरे भैन भरा उत्तों की हम असीं उतरे ही बहुत ज़्यादा उपर छत ते गर्मी सी। मेरे मियाँ जी ने ना छोटा जिहा जिहड़ा असीं बरांडा जिहा बनाया वा ना उत्थे इट्टां उट्टां लगा दित्तियां हैगियां। हुण मैं मूँह धो के आई हाँ थोड़ा जिहा क्रीम सुरमा लगा दी हैगी लगा के तो फिर मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। तकरीबन 12 बजने में 5 मिनट रह गए है तो 1:30 बजे मेरी बेटी का पेपर शुरू होना है। सैकेंड टाइम पेपर है वा ना तो अज पहला दिन है तो थोड़ी देर पहला जाना पैना है क्यों अपने कमरा कुमरा लभना होंदा वा भी कित्थे पेपर है वा ठीक है जी। तो साढ़े घर ना थोड़ी लाइटा की प्रॉब्लम है सिर्फ 2 लाइटा साढ़े चलदियां पईयां हैगियां वा तो उधर दियां 2 लाइटां ना जिहड़ियां खराब हो गई वा नवीं लगाइयां भी सी ते फिर भी खराब हो गई वा। तो फिर असीं इसी तरह गुजारा कर लेंगे। तो एक छोटी जी लाइट हैगी है मेरे बेटे की तो असीं इहदे नाल लाइट मार के वीडियो बना लेंगे गुजारा ही करना है ना।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਆਊਂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵੱਜਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਹਜੇ 1:30 ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ ਹੈਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋੜਿਆ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਟਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਲਊਂਗੀ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਆ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਗਏ ਵਾਨ ਫਾਤਮਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਆਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਲਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਧੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਲਾਂਗੇ। ਧੋ ਕੇ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਦੋ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ। 2000 years later. ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਲੂ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ, ਘਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਪੀਸ ਤੇ। ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਹਾਂ ਮਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਿੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਡੂੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਈਆਂ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਦਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਐ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਯਮੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਚੂਵਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भरावो, की हाल चाल है? ठीक हो? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਮਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਲੇਜੀਆਂ ਬੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗੀ। ਪੰਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਟੀ ਦਾ ਸਾਲਣ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਕੌੜੀਆਂ ਵਾ। एक दियो। ਖੈਰਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋ ਲਿਆ। पजामा नहीं मंगाइया सी। पजामा ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਲਨ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਵਾ ਹਾਂਡੀ 'ਚ, ਜਾਤੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਲਾ ਦੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਾਲਾ, आप भी ना ना ਮੈਂ ਆਪ ਨਲਾਉਂਗੀ। मैं ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? फिर बनाना ही नहीं ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ। ना, मैं पवाना ही नहीं। ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋੜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। थोड़े हम पत्ते लाओ, अग सारे मूंह नूं पैंदी आ।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਟੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਵੀ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।